பூஜா உள்ள வந்துட்டியாம்மா? வந்துட்டேன் மேம். ரெடியா இருக்கீங்க தானே 2 பேரும்? எஸ் மேம். ஓகேப்பா. சங்கரி மேம் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? சார் வந்துட்டாங்களா? சார் வரல இன்னும். சார் வரலையா? நான் வந்தாச்சு. ஓகே ஓகே. ஓ, சார் டைரக்டா அட்மிட் உள்ள வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இதுல உள்ள வரல. சரி, வந்தாச்சு. ஓகே ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. பூஜா மேம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கப்பா. Yes ma'am. Happy noon to all. Welcome you all for the Virudhunagar District Cluster of College Joint Faculty Program in Mathematics, Rajapalayam Rajas College, Rajapalayam. A day without prayer is a day without blessing. Now it's time to silent prayer for few seconds. Thank you. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. Now I invite to deliver a welcome address by Anandapriya. Good afternoon to each one of you present today. I am very proud to be here to propose the welcome address in our department association arranged by our department. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for the guest lecture program. First, I like to welcome our principal, Dr. D. Venkateswaran, and Vice Principal, Dr. K. Sivaramamurthy, who guide the students in a positive way and always helpful for the progress of the student. On behalf of our department, I welcome both of you, sir. Next, it is a moment of extreme pleasure to welcome the guest, Dr.R.Vijayakumar, who are present here to give a presentation for this program. I welcome you, sir. Thank you. I welcome our head of department, Mrs. Kavita. No words to say about our head. It is because she is a student-centric and works hard for the development of the student standard. I feel happy to welcome you, ma'am, and also welcome our department faculties. Then
I like to welcome faculties from various colleges who also do favor for the progress of students, and because of our association, I welcome all of you. Finally, the future of our country, the expectation of our college, that is our dear students. I welcome all the students who are attend this program. I hope the program turns out the fantastic and successful. I hope you enjoy this program. Once again, I welcome all of you. Thank you. Thank you, Anandapriya. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are the leader. We invite our Honorable Principal Sir to deliver the felicitation address. Good afternoon to all the participants of this program. The college mathematics department, with association with all the mathematics departments of other colleges, and they formed one important the cluster college program. They conducted the various important program under the banner of the cluster college program. Now they invite a very eminent person to deliver the guest lecture, Dr.R.Vijayakumar, Research Associate, IIT. He will deliver very necessary things for the students. I felicitate this the function a grand success. With these a few words, I conclude my felicitation address. Once again, I felicitate the program a grand success. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Your dreams become a goal when actions is taken towards its achievement. Now I invite Ms. Savita ma'am to deliver chief guest introduction speech. Thank you. Respected Principal Sir, respected Vice Principal Sir, our department faculty members, and other college faculty members, and my dear students. Good afternoon, one and all present here. I am very glad to introduce our chief guest, Dr.R. Vijayakumar, Research Associate, Department of Mathematics, IIT Madras, Chennai. He completed his UG Periyar University, PG and MPhil Bharatidasan University. He completed his PhD at IIT Madras under the guidance of Professor Ponnuchami sir. His research areas are geometric function, theory of one and several complex variables. He awarded DST Inspire Fellowship in 2016. He received gold medal from Bharatidasan University. He published research papers in the reputed journals and attended many conferences. It is great pleasure for me, sir. Once again, I welcome you, sir. Thank you. Be grateful, ma'am. Excellent is not being the best, it is doing your best. We are inviting our resource person, Dr.R. Vijayakumar sir, Research Associate Department of Mathematics, IIT Chennai, to deliver guest lecture on the topic linear algebra. Welcome you, sir. Thank you. So first of all, good afternoon to all of you. Before present my lecture, I would like to thank a few people. First of all, I would like to thank respected Principal Sir and Vice Principal Sir and HOD, Department of Mathematics, Rajapalayam Rajus College, and a special thanks to the organizers team who have invited me. So let us start our session.
Let me share my screen first. Hope the screen is visible. Yes, sir. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேசஸ் அண்ட் இட்ஸ் கன்சிக்வன்சஸ் இதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இன்னர் ப்ராடக்டோட டெஃபினிஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். அந்த டெஃபினிஷனுக்கான மோட்டிவேஷன் என்ன, அந்த டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்றத அப்புறமா டிஃபைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் த ஃபேமஸ் இன்இக்வாலிட்டி, காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன, அதோட ப்ரூஃப் எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரூஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதை யூஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்னையோட விஷயம். ஸோ முதல்ல லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த நோன் திங்ஸ். நம்ம எல்லாரும் வெக்டர் ஃபீல்ட் இதை பற்றிலாம் படிச்சிருப்போம். ஓகே, லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிளேன் கேஸ். இப்போ R2 எடுத்துக்குவோம். ஓகே, R2ல நமக்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு, பேர் ஆஃப் இந்த ஒரு எலமெண்ட் X இன் R2 எப்படி இருக்கும், பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும்ல, ஆர்டர்ட் பேர் X1, X2 இருக்கும். ஓகே, அதை பிளேன்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ண எப்படி மார்க் பண்ணுவோம், இப்படி மார்க் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதான் அங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம், படத்தில் அப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் த லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் X இன் R2 அதை நான் என்ன கால் பண்ண போறேன்னா norm of Xன்னு கால் பண்ண போறேன். என்ன கால் பண்ண போறேன், லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் X இன் R2வை norm of Xன்னு கால் பண்ண போறேன். அதை எப்படி டினோட் பண்ண போறேன்னா norm X நோட்டேஷன் டினோட் பண்ணியிருக்கோம்ல, norm of X அதோட நோட்டேஷன் இதுதான். ஓகே, அப்போ லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் X நம்ம எப்படி டினோட் பண்ண போறோம், norm X டினோட் பண்ண போறோம். ஓகே, அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன, square root of x1 square plus x2 square where x equal to x1, ordered pair x1, x2. இதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் த ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இதோட டிஸ்டன்ஸ் x1, இதோட டிஸ்டன்ஸ் x2, ரைட். அப்போ இதோட லென்த் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பை பித்தாகரஸ் தியரம், ரைட். அந்த ஃபார்முலா தான் என்னது, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர். அப்போ given any vector X in R2 நம்ம என்ன பேச போறோம், அந்த வெக்டரோட லென்த் பேச போறோம். அதான் norm of Xன்னு கால் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ norm Xங்கிறது யாருன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் வேர் Xங்கிறது ஆர்டர்ட் பேர் x1, x2. இப்போ R2 வரைக்கும் ஓகே, R3 ஓகே, 3 டைமென்ஷன் நம்மளால வியூ பண்ண முடியும். ஹையர் டைமென்ஷன் போகும்போது நம்மளால பிக்சர் டிரா பண்ண முடியாது, ரைட். ஆனால் எந்த ஒரு பாயிண்ட் X இன் Rn எப்படி இருக்கும், n டப்ல இருக்கும், ரைட். x1, x2, xn அப்படின்ற n டப்ல இருக்கும். இப்போ அந்த வெக்டருக்கு நான் என்ன பேச போறேன்னா லென்த்னா என்னன்னு பேச போறேன். லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் கிவன் வெக்டர் X இன் Rn என்னன்னு பேச போறோம். ஜஸ்ட் இதை ஜெனரலைஸ், இந்த ஐடியாவை ஜஸ்ட் ஜெனரலைஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். given any vector X in Rn, length of a vector, see புரிஞ்சுக்கணும், length of a vector X அல்லது norm of X நான் என்ன மீன் பண்றேன், 0ல இருந்து அந்த வெக்டர் X எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, ரைட். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் நான் நெகட்டிவ். ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போய் எங்கேயாவது நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்க முடியுமா, டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் a நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர். ஸோ norm of X அப்படின்னா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும், norm of Xனா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 0 அண்ட் த வெக்டர் X. 0ல இருந்து அந்த வெக்டர் Xக்கு எவ்வளவு தூரமோ அதைத்தான் norm Xன்னு டினோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ ஹையர் டைமென்ஷனல் கேஸ்ல நம்மளால பிக்சர் வியூ பண்ண முடியாது.
பட் எனி எக்ஸ் இன் ஆர்என் அதோட லென்த் அல்லது அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 0 to x அந்த கிவன் வெக்டர் என்னன்னா அதுதான் ஃபார்முலா ஜெனரலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் xn ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நாம் எக்ஸுங்கிறது என்னது, எதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுது, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் டு த பாயிண்ட் எக்ஸ். நாம் எக்ஸுங்கிறதுக்கு இட் ஹாஸ் அ ஜாமெட்ரிக் மீனிங். இதோட அர்த்தம் என்னது, ஜீரோல இருந்து அந்த பாயிண்ட் எக்ஸுக்கு உண்டான தூரத்தை தான் நான் நாம் எக்ஸ் நோட் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸாக்டா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் xn ஸ்கொயர். ஓகே, இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்க, R2ல எந்த ஒரு வெக்டர் x1, x2 கொடுத்தாலும் லென்த் என்னன்றத பித்தாகரஸ் தேற்றம் வழியா நமக்கு தெரியும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர்னு அந்த ஹையர் டைமென்ஷனல் கேஸுக்கு ஜெனரலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ இது இன்னும் நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ண போறோம். டாட் ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த ரெண்டு வெக்டர் எக்ஸ் ஒய் இன் ஆர்என் கொடுத்தாலும் அதோட டாட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு நமக்கு தெரியும்ல. சப்போஸ் எக்ஸுங்கிறது ஒரு என் டப்புள் x1, x2, xn, ஒய்ங்கிறது இன்னொரு என் டப்புள் y1, y2, yn. எக்ஸ் டாட் ஒய்னு என்ன அர்த்தம், இதோட டாட் ப்ராடக்ட் என்ன அர்த்தம், ஜஸ்ட் காம்போனன்ட் வைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சம் பண்றது தான் அதோட டாட் ப்ராடக்ட், ரைட். எக்ஸ் டாட் ஒய்னா என்ன அர்த்தம், x1 y1 பிளஸ் x2 y2 அப் டு xn yn. இதுதான் டாட் ப்ராடக்ட், நமக்கு தெரிஞ்ச டாட் ப்ராடக்ட். நம்ம எல்லாம் 12th ரேஞ்சிலே படிச்சு வச்சிருப்போம். எந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் கொடுத்தாலும் அதோட டாட் ப்ராடக்ட் என்னங்கிறது இது. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பார்த்துருப்போம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஒய்யை நான் எக்ஸாவே எடுத்துக்கிட்டேன்னா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் என்ன வரும், எக்ஸ் டாட் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் அப் டு xn ஸ்கொயர்னு வரும். என்னது, ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் எடுத்தா, ரைட். எக்ஸ் டாட் எக்ஸுங்கிறது என்னது, x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் xn ஸ்கொயர். இப்போ நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச டாட் ப்ராடக்ட், ரைட். ஆல்ரெடி வெல் நோன் டாட் ப்ராடக்ட் நமக்கு தெரியும். இட் ஹாஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ், எக்ஸ் டாட் எக்ஸுங்கிறது பாருங்களேன், ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 தான் இருக்கும். எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் சொல்றேன், நான் எக்ஸ் டாட் ஒய் சொல்லல. எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும், ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0, ஆல்வேஸ் எ நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பரா தான் இருக்கும், ரைட். அப்புறம் எக்ஸ் டாட் ஒய் பண்ணாலும் ஒய் டாட் எக்ஸ் பண்ணாலும் சேமா தான் இருக்கும், சிமெட்ரி, ரைட். எக்ஸ் டாட் ஒய்யும் ஒய் டாட் எக்ஸும் சேம் தான் ஆல்வேஸ். அப்புறம் இன்னொன்ன ப்ராப்பர்ட்டி, ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பர் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறேனே, alpha x dot y is always same as alpha times x dot y. இதெல்லாம் இந்த டாட் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல. எக்ஸ் டாட் ஒய், இந்த நான் சொல்ற சிமெட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் than or equal to 0. இன்னொரு விஷயம், எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆமா தானே, ஏன்னா ஒய்க்கு பதில் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஏன்னா ஒரு எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் யாரு, x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் அப் டு xn ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு என்ன அர்த்தம், எல்லாமே நான் நெகட்டிவ் நம்பர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு என்ன அர்த்தம், எல்லாமே எல்லா x1 x2 xn எல்லாமே 0ன்னு அர்த்தம், which means x is 0. இப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்ச டாட் ப்ராடக்ட். இப்போ இதை ஜெனரலைஸ் பண்ண போறேன், அதுக்கு பேரு தான் இன்னர் ப்ராடக்ட். ஓகே, இப்போ டாட் ப்ராடக்ட்க்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. நான் அப்படியே இன்னர் ப்ராடக்ட்ல இமிட்டேட் பண்ண முடியுமா? டாட் ப்ராடக்ட் இட் ஹாஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரைட். நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த டாட் ப்ராடக்டை ஜெனரலைஸ் பண்ண போறேன். அதை என்னன்னு கால் பண்ண போறேன்னா இன்னர் ப்ராடக்ட்னு கால் பண்ண போறேன். அப்படியே ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வருது, நேச்சுரல் கொஸ்டின். ரைட், அப்படியே காப்பி பண்ண முடியுமான்னா எப்ப பண்ண முடியும் எப்ப பண்ண முடியாதுன்னா, கொடுத்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸா இருந்தா நான் அங்க டிஃபைன் பண்ண போற இன்னர் ப்ராடக்ட்டுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணலாம்.
சப்போஸ் கொடுத்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸாக இருந்தா, தட் இஸ் விங்கிறது வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஃபீல்டு சியாக இருந்தால் இந்த டாட் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ண முடியாது. நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னர் ப்ராடக்ட்டுக்கு. அப்போ என்ன சேஞ்சஸோட நான் இன்னர் ப்ராடக்ட் டெஃபினிஷனை டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஆனால் வெக்டர் ஸ்பேஸில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இன்னொரு விஷயம், எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் யாரு? x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் x2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் xn ஸ்கொயர். நம்ம அதைத்தான நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் எக்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த டாட்டுக்கும் இந்த நாமுக்குள்ள கனெக்ஷன் என்னது? எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் சேம் ஆஸ் நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார் எக்ஸ் இன் ஆர்என். இப்போ வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே யூக்ளிடியன் ஸ்பேஸ் ஆர்என் பத்தி மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதை வச்சு நான் ஜென்ரல் வெக்டர் ஸ்பேஸுக்கு இன்னர் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஜென்ரலைஸ் பண்ண போறோம். நீங்க எல்லாம் இதை கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரணும். இன்னர் ப்ராடக்ட் டெஃபினிஷனை டிஃபைன் பண்றதுக்கான மோட்டிவேஷனே இந்த டாட் ப்ராடக்ட் தான். ஓகே, மறுபடியும் நான் ரீகால் பண்றேன். எந்த ரெண்டு வெக்டர் எக்ஸ் ஒய் இன் ஆர்என் கொடுத்தாலும் எக்ஸ் டாட் ஒய் எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்? எக்ஸுங்கிறது ஆர்என், ஒய்ங்கிறதும் ஆர்என்ல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் தான். எக்ஸும் ஒய்யும் ரெண்டு எலமெண்ட் ஃப்ரம் ஆர்என். அப்படின்னா எக்ஸும் என் டப்புலா இருக்கும், ஒய்யும் என் டப்புலா இருக்கும். இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. அப்ப எக்ஸ் யாரு? என் டப்புல் x1, x2, xn. ஒய் யாரு? y1, y2, yn. இதோட டாட் ப்ராடக்ட் யாரு? x1 y1 பிளஸ் x2 y2 அப் டு xn yn. ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸே, இது எந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஒய்க்குமே இதை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இன் பர்டிகுலர் ஒய்யை நான் எக்ஸாவே சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் யாரு? x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் xn ஸ்கொயர். தட் இஸ் நத்திங் பட் நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி டூ வெக்டர்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு நம்பர். எக்ஸ் டாட் ஒய்ங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர். ஆனா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ்ங்கிறது ஆல்வேஸ் நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர். நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க, எக்ஸ் டாட் ஒய்ங்கிறது ரியல் நம்பர் தான், ஆனா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ்ங்கிறது ஆல்வேஸ் நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ண போற இன்னர் ப்ராடக்ட், இன்னும் நம்ம இன்னர் ப்ராடக்ட்னா என்ன டெஃபினிஷனே டிஃபைன் பண்ணல. ஆனா இன்னர் ப்ராடக்ட்ங்கிறது என்னன்னா is nothing but a generalization of the dot product. ஆர்என்ல இருக்கிற டாட் ப்ராடக்ட் அப்படியே கொண்டு போய் இமிட்டேட் பண்ண போறேன் வித் சம் மைனர் சேஞ்சஸ், சில சேஞ்சஸோட. நான் சொன்ன மாதிரி ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸா இருந்தா மட்டும்தான் டாட் ப்ராடக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் வச்சிருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸா இருந்தா, தட் இஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் ஃபீல்டு சியா இருந்ததுன்னா டாட் ப்ராடக்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன் சொல்றேன். சில காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரீகலெக்ட் பண்ணுவோம். நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் லாம்டாவுமே எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? ஏ பிளஸ் ஐபிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும். வேற ஏ கமா பி ரியல் நம்பர். ஓகே, அப்போ அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் லாம்டா ஆர் மாடுலஸ் ஆஃப் லாம்டா யாருன்னு நமக்கு தெரியும்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், வேர் லாம்டா ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஐபி. காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஆஃப் லாம்டாங்கிறது யாரு? ஏ மைனஸ் ஐபி. ஓகே, அப்போ லாம்டாங்கிறது ஏ பிளஸ் ஐபி, லாம்டா பாருங்கிறது கான்ஜுகேட் ஆஃப் லாம்டா, அது யாரு? ஏ மைனஸ் ஐபி. லாம்டா இன்டு லாம்டா பார் யாரு வரும்? மாடுலஸ் ஆஃப் லாம்டா ஸ்கொயர் வரும். ஓகே, இங்க என்ன அப்சர்வேஷன்னா, n ஈக்குவல் டு இது ஆர்என்ல நம்ம லென்த்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, n ஈக்குவல் டு 1 போட்டா நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது யாரு? நத்திங் பட் x1 ஸ்கொயர், தட் இஸ் x1 இன்டு x1. ஆனா cn
சிஎன் கேஸ்ல மாடுலஸ் ஆஃப் லாம்டா ஸ்கொயருங்கிறது யாருன்னு பாருங்க. லாம்டா இன்டூ லாம்டான்னு வரல, என்ன வருது? மாடுலஸ் ஆஃப் லாம்டா ஸ்கொயர் லாம்டா இன்டூ லாம்டா பார் வருது. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? அங்க சப்போஸ் எக்ஸுங்கிறது ரியல் நம்பர்ல எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸுங்கிறது ஒரு ரியல் நம்பர். மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னால் எப்படி எழுத முடியும்? எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எழுத முடியும். மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுத முடியும்? எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ். ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்ல மாடுலஸ் ஆஃப் லாம்டா ஸ்கொயர் என்னால் லாம்டா இன்ட்டு லாம்டான்லாம் எழுத முடியாது. லாம்டா இன்ட்டு லாம்டா பார் தான் எழுத முடியும். அப்போ ரியல் கேஸ்ல லென்த் ஆஃப் த வெக்டர்னாலும் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்ல லென்த் ஆஃப் த வெக்டர்னாலும் நோஷன் மாறுது. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போ ஆனா கொடுத்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸோ நான் இன்னர் ப்ராடக்ட்னா ஒரு யூனிக் நோஷனை டிஃபைன் பண்ண போறேன். அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நான் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ப்ராப்பரா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆனா வெக்டர் ஸ்பேஸ்னா என்ன டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகே, இதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எந்த ஒரு இசட் இன் சிஎன் கொடுத்தாலும் அங்க நாம் ஆஃப் இசட் யாருன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஸ்கொயர் பிளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z2 ஸ்கொயர் அப் டு மாடுலஸ் ஆஃப் zn ஸ்கொயர் வேர் z ஈக்குவல் டு z1, z2, zn. இங்க ஏன் இங்க அப்சல்யூட் இங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஸ்கொயர் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த நாம் ஆஃப் z யாருன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம்? லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் அல்லது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 0 டு z சொல்லி வச்சிருக்கோம் நாம் z. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் எ நான் நெகட்டிவ் நம்பர், ரைட்? நான் பாட்டுக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணிடக்கூடாது? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் z1 ஸ்கொயர் பிளஸ் z2 ஸ்கொயர் பிளஸ் zn ஸ்கொயர் டிஃபைன் பண்ணா தப்பு. ஏன்னா z1ங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். z1 ஸ்கொயருங்கிறது என்னதான் வரும்? அகெயின் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா தான் வருமே ஒழிய நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பரா வராது. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? அப்ப நாம் இசட் அப்படின்னு நான் ஒழுங்கா லென்த் ஆஃப் வெக்டர் இசட் இன் சிஎன் டிஃபைன் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு z1 znக்கும் மாடுலஸ் வேணும். ஓகே, அப்போ நாம் இசட் யாரு? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஸ்கொயர் பிளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z2 ஸ்கொயர் பிளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் zn ஸ்கொயர். இப்போ இந்த z1 அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் நாம் z ஸ்கொயர் யாரு? நாம் z ஸ்கொயர் யாருன்னா z1 into z1 bar up to zn into zn bar. நம்ம ஆல்ரெடி ரியல் கேஸ்ல நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை யாரா பார்த்து வச்சிருக்கோம்? நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது யாரு? நமக்கு நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம யாரா பார்த்துருக்கோம்? நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கும் டாட்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்? எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் தான் யாரு? நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர், ரைட்? அதே மாதிரி நாம் இசட் ஸ்கொயருங்கிறது எனக்கு யாரு? இங்க பாருங்க, நாம் இசட் ஸ்கொயருங்கிறது யாரு? இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இசட் வித் இட் செல்ஃப் தானே, ஆஸ் வி டிட் இன் ஆர்என். ஸோ அதனால எனக்கு என்ன இது சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, எந்த ஒரு வெக்டர் W இன் சிஎன் வித் இசட் கொடுத்தாலும் அதோட இன்னர் ப்ராடக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ண சொல்லுதுன்னா W1 into Z1 bar plus W2 into Z2 bar up to WN into ZN bar. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? இது இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் W அண்ட் Z in CN. இப்போ இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் Z, W போட்டா பார் இப்ப யாருக்கு மாறிடும்? இது இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் W, Z அல்லது டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் W, Z போட்டா இது வரும். இப்ப ரோல்ஸ் ஆஃப் W அண்ட் Z சேஞ்ச் பண்ணா பார் மாறும். என்ன மீன் பண்ண வரேன்னா W டாட் Z
z டாட் w சேமா இருக்காது. ஆனா w டாட் இசட்டும் z டாட் w ஹோல் பாரும் சேமா இருக்கும். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது எல்லாம் டாட் ப்ராடக்ட் நோஷன். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்னர் ப்ராடக்ட்ங்கிறது டாட் ப்ராடக்டோட ஜெனரலைசேஷன். ஓகே, ஸோ இன்னர் ப்ராடக்ட் நான் யாரில் போய் டிஃபைன் பண்ண போறேன்? கொடுத்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இன்னர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒழுங்கா ப்ராப்பரா டெஃபினிஷனா டிஃபைன் பண்ண போறோம் வித் ஆல் திஸ் மோட்டிவேஷன்ஸ். இப்போ கேங்கிறது எய்தர் ஆர் ஆர் சி. இதுதான் நான் ரிசர்வ் பண்ற நோட்டேஷன். கேங்கிறது யாரு? எய்தர் ஆர் ஆர் சி. இப்போ இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆனா வெக்டர் ஸ்பேஸ் வி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண போறோம். இன்னர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன வெக்டர் ஸ்பேஸ் விங்கிறது நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் v cross v to k and it has the following properties. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? அதே தான், நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ண போறேன். எக்ஸப்ட் சி, நீங்க இது எதுவும் புதுசா பார்க்கக்கூடாது. எக்ஸ் டாட் ஒய்யத்தான் நான் யாரை எழுதியிருக்கேன்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு எழுதியிருக்கேன். அந்த இன்னர் ப்ராடக்ட்கான நொட்டேஷன் தான் இந்த லெஃப்ட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் bracket. Okay, inner product on v ங்கிறது என்னது? It's nothing but a function from v cross v to k and has the following properties. என்ன? அதேதான், அந்த டாட் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்க நான் இமிட்டேட் பண்ண போறேன். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma v always greater than or equal to 0 for any v in vector space v. எந்த எலமெண்ட் v எடுத்தாலும் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma v எனக்கு என்ன தான் வரணும்? greater than or equal to 0. அண்ட் அதான் நான் இனிமேல் v டாட் v ன்னு படிக்க மாட்டேன், இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma v ன்னு படிப்பேன். அதான் நான் சொன்னேன், இன்னர் ப்ராடக்ட்ங்கிறது நத்திங் பட் ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, அப்புறம் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma v greater than or equal to 0 and இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma v equal to 0 if and only if v equal to 0. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரு பாசிட்டிவ் டெஃபினட்னஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்னது? பாசிட்டிவ் டெஃபினட்னஸ். நெக்ஸ்ட், லீனியாரிட்டி இன் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு என்னது? இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u plus v comma w is equal to இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u comma w plus இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v comma w ன்னு வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட், இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் alpha u comma v is always same as alpha times inner product of u comma v for any scalar alpha. இதுதான் நான் சொன்ன காஞ்சுகேட் சிமெட்ரி. ஒரு ரியல் நம்பரோட பார், ஒரு ரியல் நம்பரோட காஞ்சுகேட் என்னதான் வரும்? ஆல்வேஸ் அதே தான் வரும். சொல்றப்ப எனக்கு புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? ஒரு ரியல் நம்பரோட காஞ்சுகேட் யாரு வரும்? சேம், அதே தான் வரும். ஸோ இந்த நாலாவது ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா காஞ்சுகேட் சிமெட்ரி. சப்போஸ் நம்மளோட ஓவர் த ஃபீல்டு வந்து ரியல் நம்பரா இருந்ததுன்னா இங்க பார் என்ன பார் வராது, ஏன்னா ரியல் நம்பரோட காஞ்சுகேட் அதே தான். ஓகே, இது ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி பேர் காஞ்சுகேட் சிமெட்ரி. அப்போ இன்னர் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ஸ்பேஸ் v is a function from v cross v to k. நீங்க டிஃபைன் பண்ற அந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் இந்த 4 கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நான் சொல்றப்ப புரியுது? இன்னர் ப்ராடக்ட்ங்கிறது இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆன் விங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் விச் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த ஃபாலோயிங் 4 ரூல்ஸ். இந்த 4 ரூல்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதா இருக்கும் நீங்க டிஃபைன் பண்ற ஃபங்க்ஷன். அதுக்கு பேரு தான் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆன் வி. இப்போ ஆல்ரெடி ஆர்என்லையும் சிஎன்லையும் நமக்கு தான் இன்னர் ப்ராடக்ட் யாருன்னு தெரியுமே. ஆர்என்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்? ஆர்என்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்? யாராவது சொல்லுங்க. n டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆர்என்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்? யாராவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க.
இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய், வேற எக்ஸும் ஒய்யும் ஆர்என்ல இருக்க ரெண்டு வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க. அது யாரு வரும்? நம்ம தான் சொன்னோம்ல, இன்னர் ப்ராடக்ட்ங்கிறது நத்திங் பட் ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் அ டாட் ப்ராடக்ட். ஆர்என்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் யாருன்னா இதுதான். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது யார்? ஆர்என்ல x1 y1 plus x2 y2 up to xn yn. இதுதான் ஆர்என்ல இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட். இது பேர் அல்லது யூக்ளிடியன் இன்னர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிஎன்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்? இப்பயா சொல்லுங்க, சிஎன்ல யார் இன்னர் ப்ராடக்ட்? இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் w, z யாரு? இதுதான் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் w, z யாரு? w1 into z1 bar plus w2 into z2 bar up to wn into zn bar. இதுதான் சிஎன்ல இருக்கிற இன்னர் ப்ராடக்ட், ஸ்டாண்டர்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட். நமக்கு C01 தெரியும். C01 யாரது? வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் ரியல் வேல்யூடு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0, இது ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸை ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு தெரியும். இங்க ஒரு இன்னர் ப்ராடக்டை டிஃபைன் பண்ண முடியும். இங்க என்ன இன்னர் ப்ராடக்ட், ஸ்டாண்டர்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் f, g equal to இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் f, g எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? இங்கன்னா இன்டர்வல் ஒரு 0 to 1 f of x into g of x dx. இந்த இன்டகிரேஷன் வேலிடா? இந்த இன்டகிரேஷன் வெல் டிஃபைன்டா இல்லையா? இந்த இன்டகிரேஷன் வெல் டிஃபைன்டுங்க. ஏன் வெல் டிஃபைன்டு? every continuous function is an integrable function. அதனால continuous functionsக்கு நான் யாரை பேசலாம்? இன்டகிரேஷன் பேசலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வெல் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். நம்ம இப்படி டிஃபைன் பண்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த 4 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணதுங்கிறத வெரிஃபை பண்ணலாம். அது ஈஸி தான். ஓகே, ஸோ இந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் C01ல ஸ்டாண்டர்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட். இதுதான் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நான் ட்ரிவியல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்னர் ப்ராடக்ட். ஓகே, இப்போ இன்னொரு நேச்சுரல் கேள்வி கேட்கலாம். அப்போ ஒரு கிவன் வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் தான் டிஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. there are infinitely many inner product on a given vector space. ஒரு வெக்டர், நான் சொல்றது இதெல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்ங்க. இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் அ வெக்டர் ஸ்பேஸ் அலாங் வித் அன் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆன் V. ஒரு கொடுத்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல ஏதோ ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் என்னால அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சா அந்த ஸ்பேஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் கால் பண்றோம். அவ்வளவு ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினிஷன். ஓகே, நாம் ஆஃப் வியும் நம்ம அப்படியே ஜெனரலைஸ் பண்ணலாம். நாம் ஆஃப் வி, நாம் ஆஃப் வினா கால் பண்றோம் லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் ஃப்ரம் 0 டு த வெக்டர் வி. அதுதான் நாம் ஆஃப் வின்னு கால் பண்றோம். ஸோ ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்ல எந்த வெக்டர் வி இன் வி கொடுத்தாலும் நாம் ஆஃப் வி எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வி கமா வி, அல்லது நாம் வி ஸ்கொயர் யாருன்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வி கமா வி. அதான் லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர் வி ஆர் நாம் ஆஃப் அ வெக்டர் வி. ஸோ நெக்ஸ்ட், எப்போ ரெண்டு வெக்டர் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்ல? எப்போ ரெண்டு வெக்டர் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ். ஸோ அங்கே தேர் இஸ் எ இன்னர் ப்ராடக்ட், ரைட்? ஸோ அந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூ கமா வி வந்து என்னவா இருக்கணும்? 0வா இருக்கும். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூ கமா வி 0வா இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு வெக்டர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்றோம். அல்லது பர்பண்டிகுலர் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்றோம். என்ன கால் பண்ணுவோம்? பர்பண்டிகுலர் வெக்டர்ஸ். ஓகே, இப்போ R2ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வெக்டரும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற எந்த வெக்டருக்குமே என்னவா தான் இருப்பான்?
ஆர்த்தோகோனலாக தான் இருப்பான். பர்பண்டிகுலராக தானே இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸும் எக்ஸும் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த ஒரு வெக்டர் எடுத்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற வெக்டரோட இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன தான் வரும்? 0 தான் வரும். ரைட்? ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு வெக்டர் எடுத்தால் அது எப்படி இருக்க போகுது? எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு வெக்டர் எடுத்தால் எப்படி இருக்க போகுது? எக்ஸ் கமா 0 இருக்கும். ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு வெக்டர் எடுத்தால் 0 கமா ஒய்ன்னு இருக்க போகுது. இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? கோஆர்டினேட் வைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சம் பண்ணணும். ரைட்? 0ன்னு வரும். புரியுதா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் புரியுதா? ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ் என்னன்னு புரியுதா? இன்னர் ப்ராடக்ட் அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற இன்னர் ப்ராடக்டை வச்சு இன்னர் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னு வரணும்? 0ன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு வெக்டரையும் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ்னு கால் பண்றோம். நான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டினை இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் வச்சு ஆன்சர் பண்ண போறோம். இது அந்த ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். Is the square of an average is less than or equal to the average of the squares? Mathematically make precise சொல்லணும்னா a1 a2 an இதெல்லாமே ரியல் நம்பர்ஸ். அதோட ஆவரேஜோட ஸ்கொயர். ஆவரேஜோட ஸ்கொயர்னு என்ன அர்த்தம்? a1 plus a2 plus an by n. இதோட ஸ்கொயர் will be less than or equal to அதோட ஸ்கொயர்ஸோட ஆவரேஜ் a1 square plus a2 square by n. இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவா இருக்குமா? இருக்காது. எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்? யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இன்இக்வாலிட்டி. ரைட்? இது ட்ரூவா இருக்கலாம், ட்ரூவா இல்லாம போகலாம். ஒன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணலாம். சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எண்ட்ல இருக்குது. என்னென்னது? என் ஃப்ரம் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. அதனால மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம். அது ஒரு வே டு ஆன்சர். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது கெஸ் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். லெட் மீ ஆன்சர். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா? a1 a2 an ஒரு n நேச்சுரல் n ரியல் நம்பர்ஸ் தரேன். இதோட ஆவரேஜோட ஸ்கொயர் லெஸ் than or equal to என்னது? ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆன்னு கேட்கணும். ஆன்சர் எஸ். அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூ ஃபார் ஈச் நேச்சுரல் நம்பர் n அப்படிங்கிறோம். எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறோம்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸோட கன்சிக்வன்சஸ் வச்சு தான் ஆன்சர் பண்ண போறோம். இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ண போறது இல்லை. எனக்கு சில விஷயங்கள் தேவை. அதை பண்ணிட்டு இதுக்கு என்னன்றதை ஆன்சர் பண்றோம். சரி, இதுக்கு ஆன்சர் தெரியாட்டி பரவாயில்ல. உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் புரியுதா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வேற விஷயம். The answer is yes. அது எப்படி ப்ரூவ்? The answer is true, of course. அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா நான் சஸ்பென்ஸை உடைச்சிடவா? நானே சொல்லிடுவேன் இது எதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னு. காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டியை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டியை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி தெரிஞ்சா ஓகே, தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை. நான் அதை என்னங்கிறத ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா இது எப்படி ஆன்சர் பண்றோங்கிறத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே ரைட். இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்என்ல ஸ்டாண்டர்ட் டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன? ரைட்? ஆர்என்ல ஸ்டாண்டர்ட் டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன? இதுதான் எக்ஸ் டாட் ஒய்னா என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். சிஎன்ல ஸ்டாண்டர்ட் டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன? சிஎன்லயும் ஆர்என்ல இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் டாட் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சுதான் ஜெனரலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதை வச்சுதான் ஜெனரல் இன்னர் ப்ராடக்ட்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் W, Z இன் சிஎன்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் W, Zங்கிறது என்னது? W1 Z1 பார்
plus W2 into Z2 bar up to WN into Zn bar. இதுதான் CNல இருக்கிற இன்னர் ப்ராடக்ட். ஓகே, norm V. norm V என்ன அர்த்தம்? length of a vector V. அப்படின்னா லென்த்னா என்ன மீன் பண்றோம்? டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 0 to the vector V. அவ்வளவுதான். ஜீரோக்கும் ஆரிஜினுக்கும் அந்த வெக்டருக்கும் கொடுத்த அந்த ஜீரோக்கும் ஆரிஜினுக்கும் அந்த கொடுத்த வெக்டருக்கும் உள்ள தூரம், அதைத்தான் நான் நார்ம் ஆஃப் வின்னு டினோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். புரியுதா? இப்போ நம்ம என்ன ஒரு கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். ஸ்கொயர் ஆஃப் an average is less than or equal to average of the squares. True or false? The answer is true. பட் இதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை கழிச்சு தான் கொடுக்க போறோம். ஓகே, நான் அந்த சஸ்பென்ஸை நான் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. என்னன்னு எதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண போறோம்? காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி வச்சு தான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காஷி ஸ்குவார்ஸ் இன்இக்வாலிட்டினா என்னன்னு. தெரியாதவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னங்கிறத ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரூஃப் தர போறோம். அதான் இன்னையோட மெயின் டார்கெட்டு. ஓகே, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரூஃப் கொடுக்க போறோம். அது ஒன் ஆஃப் த எய்ம் ஆஃப் திஸ் லெக்சர். பார்ப்போம். ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்க எல்லாமே ஒரு ஐடியாவா பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். தியரி அப்படின்லாம் பார்க்கணும், ஒரு ஐடியாஸா பார்த்தா புரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன்னா என்ன அப்படி, அது ஒரு ஐடியா. ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன் தெளிவாக எழுதியிருக்கேன், நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியும். என்னன்னா ஒரு இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்ல 2 வெக்டர் யூவின்னு கொடுக்குறேன். இந்த விங்கிறது ஒரு நான் ஜீரோ வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ்ல 2 வெக்டர் யூவி, வேற விங்கிறது ஒரு நான் ஜீரோ வெக்டர். இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைன்னா, இந்த யூவை ஸ்கேலர் மல்டிபிள் ஆஃப் பி பிளஸ் எ வெக்டர் டபிள்யூ விச் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் டு வின்னு எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? ஒரு எந்த அப்படின்னு எழுத போறேன். டபிள்யூ ஆர்த்தோகோனல் டு விக்கு மீனிங் நமக்கு தெரியும். என்ன அதுக்கு அர்த்தம்? டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். இன்னர் ப்ராடக்ட் என்னன்னு வரணும்? எனக்கு 0ன்னு வரணும். ஓகே, ஸோ வி வாண்ட் என்னது? கொடுத்த யூ என்ன நான் எப்படி எழுதணும்னு ஆசைப்படுறேன்? ஸ்கேலர் மல்டிபிள் ஆஃப் வி பிளஸ் டபிள்யூன்னு எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டபிள்யூல எனக்கு ஒரு கண்டிஷன், எனக்கு என்ன வேணும்? அந்த டபிள்யூ ஆர்த்தோகோனல் டு வி அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு எழுதணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? இதுக்கு பேரு அதான் நான் டைட்டில், ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சா அதுக்கு பேர் ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? 2 வெக்டர் யூ கொடுத்தாச்சு, வி கொடுத்தாச்சு. நான் என்ன எழுதணும்னு ஆசைப்படுறேன்? இந்த யூவை ஸ்கேலர் மல்டிபிள் ஆஃப் வி பிளஸ் டபிள்யூ எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சம்முக்கு பேரு ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். ஏன் ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன்? இந்த டபிள்யூ வந்து எனக்கு என்ன மாதிரியான வெக்டரா வேணும்னா ஆர்த்தோகோனல் டு வி அந்த கண்டிஷன்ல வேணும். அதனாலதான் இது பேர் ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். ஓகே, அது எப்படி எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ எந்த ஒரு யூ கொடுத்தாலும் அதை சிவி பிளஸ் யூ மைனஸ் சிவின்னு எழுத முடியும். இந்த ஈக்குவேஷன் ட்ரூ தானே? யூவை சிவி பிளஸ் யூ மைனஸ் சிவின்னு எழுத முடியும். ஏன்? இந்த சிவியும் இந்த மைனஸ் சிவியும் கெட் கேன்சல், உங்களுக்கு யூ மட்டும் தான் நிற்கும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட். தட் இஸ் வெரி கிளியர். இப்போ we want to choose C such a way that இந்த பிராக்கெட்டட் டேர்ம் இருக்கான்ல, இவன் எனக்கு என்னவா வேணும்? யாருக்கு ஆர்த்தோகோனலா வேணும்? எனக்கு பிக்கு ஆர்த்தோகோனலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு வி. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேலர் சியை நான் சூஸ் பண்ணணும். சொல்ற பாயிண்ட். அதை ஒர்க் பேக்வர்ட்ஸ் பண்ண போறோம். எந்த ஒரு யூ கொடுத்தாலும் அதை ஸ்கேலர் டைம்ஸ் வி பிளஸ் யூ மைனஸ் சிவின்னு எழுதிட்டேன். இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவானா ட்ரூ. ஏன்னா இந்த சிவியும் மைனஸ் சிவியும் கெட் கேன்சல், ரிமைன்ஸ்
உங்களுக்கு u மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவாலிட்டி ட்ரூ. நம்ம என்ன மாதிரி ஆசைப்படுறோம், இந்த பிராக்கெட் டேர்ம் இருக்காருல இவனை டபிள்யூன்னு வச்சுக்கோமே. இந்த டபிள்யூன்னு கால் பண்ணா இந்த டபிள்யூ டியோட ஆர்த்தோகனலா வேணும். ரைட், ஆர்த்தோகனலா வேணும்னா என்ன அர்த்தம், u மைனஸ் சிவி விக்கும் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஜீரோன்னு வேணும். ஜீரோ. நமக்கு இன்னர் ப்ராடக்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தெரியும், இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u மைனஸ் சிவி கமா வி யாரு, இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u கமா வி மைனஸ் c டைம்ஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v கமா v. இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v கமா v தான் யாரு, நான் v ஸ்கொயர். அதான் எழுதிருக்கேன். இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்றது புரியுதான்னு பாத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் யாரை யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இன்னர் ப்ராடக்டோட டெஃபினிஷன் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u பிளஸ் v கமா w யார் வரும், இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u கமா w பிளஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v கமா w. ரைட், அதான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u மைனஸ் cv கமா v யாரு, இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u கமா v மைனஸ் c டைம்ஸ் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v கமா v. இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் v கமா v தான் யாரு, நாம் v ஸ்கொயர். சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்ல? இப்பதான் நமக்கு c யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. c யாரு, இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 இருக்கு. அப்ப c யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல. c யாரு, இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் u கமா v டிவைட் பை நாம் v ஸ்கொயர். இப்போ முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலார் சூஸ் பண்றது வெல் டிஃபைன்டா இல்லையா? இங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை இருக்கு, ஏதாவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலாரை நான் சூஸ் பண்ணலாமா? முதல்ல வெல் டிஃபைன்ட் அந்த ஸ்கேலார் ஏதாவது அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்னங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சியை நான் சூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறேன். என்னோட கொஸ்டின் சி இந்த மாதிரி சூஸ் பண்றது வெல் டிஃபைன்டா இல்லையா? இந்த இடத்துல ஒரு கேர்ஃபுல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, சியை எப்படி சூஸ் பண்ணா. டினாமினேட்டர்ல நாம் வி ஸ்கொயர் இருக்குது. இப்பதான் நான் யாரை யூஸ் பண்றேன், இந்த கொடுத்த வி யாருங்கிறத யூஸ் பண்றேன், நான் ஜீரோ வெக்டருங்கிறத யூஸ் பண்றேன். ஸோ வி நான் ஜீரோ, அதனால நாம் வி ஸ்கொயர் என்னவாதான் இருக்கும், நாம் வி ஸ்கொயர் பாசிட்டிவா இருக்கும். பாயிண்ட் கிளியர்? அப்போ டினாமினேட்டர் எப்பயும் என்ன ஆகல, ஜீரோ ஆகல. அதனால இந்த மாதிரி சாய்ஸ் ஆஃப் சியை சூஸ் பண்றது வெல் டிஃபைன்ட், அதுக்காக சொன்னேன். ஓகே, ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி சியை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், யூவை டி டைம்ஸ் வி பிளஸ் எ வெக்டர் ஆர்த்தோகோனல் டு வி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சியை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இதுக்கு பேரு ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். ரொம்ப சிம்பிளான கம்ப்யூட்டேஷன் இது. ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன் என்ன சொல்லுது, நீ எந்த ரெண்டு வெக்டர் யூ வி வேணா கொடு, வேற வி நான் ஜீரோவா இருக்கிற மாதிரி அந்த யூவை நான் எப்படி எழுதி காட்டுறேன்னு சொல்லுது, சி டைம்ஸ் வி பிளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். அந்த டபிள்யூக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த டபிள்யூ இந்த வியோட ஆர்த்தோகோனலா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால எழுத முடியும். இதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன். சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட். கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸ் நீங்க உங்க கோர்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான்.
எப்படி அந்த அந்த ஸ்கேலரை சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத நான் இங்க பண்ணி காட்டியிருக்கேன், ஒர்க் பேக்வேர்ட்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பேரு ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன். என்ன பண்ணோங்கிறத நீங்க அப்புறம் போய் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஐடியாவை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த 2 வெக்டர் யூவி வேணா கூட யூ என்னால எப்படி எழுத முடியும், ஸ்கேலர் டைம்ஸ் வி பிளஸ் டபிள்யூ என்னால எழுத முடியும். வேர் டபிள்யூ இஸ் ஆர்த்தோகனல் டு வி அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் எழுத முடியும். இதுக்கு பேர் ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன். ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன் முக்கியமா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, காசி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டியோட ப்ரூஃபுக்கு தேவைப்படுது. நான் சொன்ன அந்த காசி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்இக்வாலிட்டி இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ரொம்ப 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 முக்கியமான இன்இக்வாலிட்டி. இதை வச்சு நிறைய அனாலிசிஸ் ப்ரூஃப்கெல்லாம் இந்த இன்இக்வாலிட்டி தான் தேவைப்படும். ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இன்இக்வாலிட்டி இன் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ். ஓகே, காசி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, இது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க டிஃபைன் பண்ணி இங்க எழுதிருக்கும். டிஃபைன் பண்ணுங்க இன்இக்வாலிட்டி. என்ன இன்இக்வாலிட்டி? மாடுலஸ் ஆஃப் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூ கமா வி ஆல்வேஸ் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு நாம் யூ இன்டு நாம் வி. ஓகே, ஸோ ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் லெக்சர்ல ப்ரூஃப் இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காதுல்ல. ஸோ இதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்குறோம். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரூஃப். அஃப்கோர்ஸ் காசி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டிக்கு நிறைய ப்ரூஃப் இருக்கு. நான் கொடுக்கறது ஒன் ஆஃப் த சிம்பிள் ப்ரூஃப் பை யூசிங் ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன். இதுதான் காசி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி. எந்த 2 வெக்டர் யூவி வேணா கூட இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூங்க. சப்போஸ் நீங்க கொடுத்த வெக்டர் விஏ 0 வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூ கமா 0 என்ன ஆயிடும்? ஆல்வேஸ் 0 ஆயிடும். பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது நான் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி, ரைட்? ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டி எப்பயுமே வேலிட் ஆயிடும். எந்த கேஸ்ல? v0ன்ற கேஸ்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்இக்வாலிட்டியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0ன்னு வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஒரு நான் நெகட்டிவ் டேர்ம். அதனால எப்பயுமே இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூ, ரைட்? ஸோ அதனால v ஈக்குவல் டு 0 கேஸ்ல ட்ரிவியலா முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ v நான் 0 கேஸ், யூங்கிறது கொடுத்துருக்கிற ஒரு வெக்டர், விங்கிறது இப்ப நான் 0 வெக்டரா இருந்தா டக்குன்னு நம்ம மைண்ட் எதுக்கு தான் போகணும்? ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன். ஆர்த்தோகனல் டீகம்போசிஷன் படி u எப்படி எழுதிக்கலாம்? ஸ்கேலர் டைம்ஸ் v பிளஸ் w ன்னு எழுதிக்கலாம். வேர் w இஸ் ஆர்த்தோகனல் டு v. ஓ, உங்களுக்கு பித்தாகரஸ் தியரம் தெரியும், பட் இருந்தாலும் நான் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, சப்போஸ் u v 2 வெக்டர் ஆர்த்தோகனல் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னா நாம் ஆஃப் u பிளஸ் v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு tab u ஸ்கொயர் பிளஸ் நாம் v ஸ்கொயர்னு சொல்லுது. தான் பித்தாகரஸ் தியரம். ஓகே, ஸோ பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது? uv 2 ஆர்த்தோகனல் வெக்டர்ஸா இருந்தா நாம் ஆஃப் u பிளஸ் v ஸ்கொயர் வந்து நாம் u ஸ்கொயர் பிளஸ் நாம் v ஸ்கொயர்னு சொல்லுது. ஓகே, அப்போ அதுபடி பித்தாகரஸ் தியரம் படி நமக்கு என்ன தெரியுது? டபிள்யூங்கிறது இந்த வியோட என்ன இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு ஆல்ரெடி. ஆர்த்தோகனலா இருக்குன்னு தான் தெரியுமே. அப்ப வியோட ஆர்த்தோகனலா இருக்குன்னா ஸ்கேலர் டைம்ஸ் வியோட என்னவா தான் இருக்க போகுது? ஆர்த்தோகனலா தானே இருக்க போகுது. ஸோ பித்தாகரஸ் தியரம் படி W is orthogonal to scalar times V. அதனால இதோட சம் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் than or equal to 33. இதோட ஸ்கொயர் பிளஸ் இதோட ஸ்கொயர். ஓகே, குட். இங்க என்ன இருக்கு? இங்க நாம் v ஸ்கொயரோட ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு. இங்க நாம் v பவர் 4 வரும், இங்க நாம் v ஸ்கொயர் வரும். கேன்சல் ஆனா கடைசியில் எனக்கு என்னதான் வரும்? ஃபைனலா டினாமினேட்டர்ல நாம் v ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வரும். சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இது வந்துருச்சு. இப்போ
நாம் யூ ஸ்கொயருங்கிறது என்னவா இருக்கு? சம் ஆஃப் டூ நான் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி, சம் ஆஃப் டூ நான் நெகட்டிவ் குவான்டிட்டிஸாக இருக்கு. யாரு? நாம் யூ ஸ்கொயர். ஸோ நாம் யூ ஸ்கொயர் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னதான் வரும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். நான் செகண்ட் டேர்ம் ஒரு நான் நெகட்டிவ் டேர்ம், ரைட்? ஸோ என்ன இருக்கு? நாம் யூ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் inner product of u comma v square divided by norm v square. Taking square root on both, உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? இந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்துடும். இதுதான் காஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்ல, காஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். இதுதான் காஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி. பார்த்துக்கோங்க. வாங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு இப்போ ஆன்சர் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவா இல்லையா? ஸோ எனி ஆன்சர்ஸ் ஆர் எனி கெஸ்ஸஸ் எப்படி காஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டியை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்இக்வாலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா? உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் அப்புறமா ஆன்சர் பண்ணுறேன். நான் யூவை என்ன மாதிரி வெக்டரா சூஸ் பண்ணணும், வி என்ன மாதிரி வெக்டரா சூஸ் பண்ணணும், ஸோ தட் இந்த இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூவா வர மாதிரி. Any guesses? Any answers? தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, சொல்லுங்க, அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ ஷுட் அட்டெம்ப்ட். Any answers? Think and answer. யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. நானே சொல்லிட்டுமா? இப்போ நான் யூவை எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்? ஆர்டர்ட் பேர், நாட் ஆர்டர்ட் பேர், என்டப்ல சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். யூ எப்படி சூஸ் பண்றேன்? A1, A2, AN. யூ எப்படி சூஸ் பண்றேன்? A1, A2, A. எல்லா ஏஐஸ் ரியல் நம்பர். யூவை A1 என்டப்ல A1, A2, AN சூஸ் பண்ணா அது எங்க இருக்கிற வெக்டர் ஆயிடும்? Rnல இருக்கிற ஒரு வெக்டர் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ நான் V யாரா சூஸ் பண்றேன்னா 1/n, 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 1/n அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் Rnல இருக்கிற ஒரு வெக்டர். ஓகே, இப்போ யூவை A1, A2, AN, V 1/n, 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 ரைட்? காஷி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி என்ன சொல்லுது? அதோட இன்னர் ப்ராடக்ட் யார் வரும்? இன்னர் ப்ராடக்டோட அதுக்கப்புறம் அதோட மாடுலஸ். ஏவன் யாருன்னு சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்? A1, A2, AN.
வியை யாரை சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்? 1/n, 1/n, 1/n. அதோட இன்னர் ப்ராடக்ட் யார் வருவா? A1/n A1/n plus plus A2/n A2/n plus etc. an/n. an/n வரும். ரைட். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நாம் யூங்கிறது யாரு? நாம் விங்கிறது யாருன்னு பாருங்க. நாம் யூங்கிறது A1 ஸ்கொயர் plus A2 ஸ்கொயர் etc. an ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்போ இன்ட்டு V 1/n n square plus 1/n square plus etc. 1/n square root of. ஸோ n டைம்ஸ். ஸோ அதனால ஸோ நாம் வி யாருன்னு வரும் ஃபைனலா? 1/n root of 1/n 1/root of n taking square root on both. ரெண்டா பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ரெண்டா பக்கம் ஸ்கொயர் எடுத்தா இந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்துரும்ல. எஸ் சார். ஸோ அதான். ஸோ காஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டியை அப்ளை பண்ணி ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இன்இக்வாலிட்டி. நான் சொல்ற பாயிண்ட் எப்படி அப்ளை பண்றோங்கிறத தான் சொல்றேன். ஓகே, is that point clear to you? Cauchy squares inequality use பண்ணி இந்த fundamental question. Of course there are lot of applications for Cauchy squares inequality. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. நான் சொல்றது ஒரு ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். Cauchy squares inequality யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு சின்ன இன்இக்வாலிட்டி ட்ரூ அப்படின்னு காட்டுறதுங்கிறத நான் எக்ஸாம்பிளா காட்டியிருக்கேன். இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்ன தெரியுமா? Cauchy squares inequality யூஸ் பண்ணி சில சீரீஸ்லாம் கன்வர்ஜன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜென்ரலா ஒரு சீரீஸ் கன்வர்ஜன்ஸ்னு காட்டுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கிட்ட சில டெஸ்ட் இருக்கு, அந்த ரேஷியோ டெஸ்ட் அந்த மாதிரி சில டெஸ்ட் இருக்கு. டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சீரீஸை கன்வர்ஜன்ஸ்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா ஒரு சீரீஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்னா அந்த சீரீஸ்லாம் கன்வர்ஜன்ஸ்னு அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் Cauchy squares inequality யூஸ் பண்ணி சில சீரீஸ் கன்வர்ஜன்ஸ்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு Cauchy squares inequality. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்றதுக்கே Cauchy squares inequality தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி தெரியல உங்களுக்கு? ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி என்னது? நார்ம் ஆஃப் u plus v is less than or equal to norm of u plus norm of v. அதான் ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி. அதை யூஸ் பண்றதுக்கே Cauchy squares inequality யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. நான் சும்மா ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன். இப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் சைடா இருந்தது, கொஞ்சம் நம்ம லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ் தியரிக்குள்ள என்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் அது உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியல ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு. எப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம்? ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் வந்து என்னன்னு வந்தா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்தா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏவன் என்னன்னு சொல்றேன்? ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்றேன். By definition of orthogonal matrix, இதோட இன்வர்ஸ் யாரு? A transpose. ஏன்னா ரெண்டா பக்கமும் நான் யாரால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்? ஏ இன்வர்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணி ஏ இன்வர்ஸ் யாருன்னு தான் வரும்? ஏ டிரான்ஸ்போஸ் தான் வரும். என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் நத்திங் பட் அதோட டிரான்ஸ்போஸ். ஒரு ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட இன்வர்ஸ் கேட்டா நான் என்ன பண்ணா போதும்னா டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா போதும். ஓகே, அவ்வளோ தட் மச் சிம்பிள். சரி, ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஐ, இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேரு ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் பேர் வச்சிருக்காங்க. என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா? ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்குவோம். 2x2 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஏபிசிடி. இது ஆர்த்தோகோனல். ஏன் கால் பண்றோங்கிறத ஒர்க் பேக்வர்ட்ஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்ல போறேன். ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதோட மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு இதோட டிரான்ஸ்போஸ் எனக்கு என்னன்னு வரணும்? ஐடென்டிட்டின்னு வரணும். 1 0 0. 2x2 கேஸ்ல சொல்றாங்க. இது ஜெனரல் n/n கேஸ்க்கு 2x2 மேட்ரிக்ஸ்
ஜென்ரல் 2/2 எந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும்? ABCD. ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A இன்டு A டிரான்ஸ்போஸ் என்னன்னு வரணும்? ஐடென்டிட்டி. இதோட டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ் யாரு? இது A டிரான்ஸ்போஸ் யாரு? ABCD. இது 100. இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன கிடைக்கும்? A² + B², அப்புறம் AC + BD, AC + BD, C² + D². இங்கேயே ஒரு அப்சர்வ் பண்ணலாம். என்ன அப்சர்வேஷன் தெரியுமா? எந்த மேட்ரிக்ஸ் A கொடுத்தாலும் A இன்டு A டிரான்ஸ்போஸ் ஆல்வேஸ் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா A இன்டு A டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ் பாருங்களேன், சிமெட்ரிக்கா தானே இருக்கு. ரைட், சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸா இருக்கு. ஓகே, அது இது ஒரு அப்சர்வேஷன், அதை விடுவோம். இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல்னா என்ன அர்த்தம்? இது ஈக்குவல் டு இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஆர் சேம். கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஆர் சேம். என்ன அர்த்தம்? A² + B² ஈக்குவல் டு C² + D² ஈக்குவல் டு 1. அப்புறம் AC + BD யாரு? 0. புரியுதுங்களா? இப்போ A² + B², சப்போஸ் என்னோட ரோ வெக்டர் A, B அப்படின்னா A² + B²ங்கிறது ஆக்சுவலா யாரு? அந்த வெக்டரோட நாம் தானே. C² + D²ங்கிறது யாரு? ஆர்டர்ட் பேர் C, D யோட நாம். ஓகே, சரி. AC + BDங்கிறது யாரு ஆக்சுவலா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ வெக்டருக்கும் செகண்ட் ரோ வெக்டருக்கும் எடுத்த இன்னர் ப்ராடக்ட். அதோட இன்னர் ப்ராடக்ட் என்னன்னு வந்திருக்கீங்க ஆக்சுவலா? 0. which means இன்னர் ப்ராடக்ட் எடுத்து 0 வந்துச்சுன்னா அந்த வெக்டருக்கு பேர் தான் இப்ப நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன் சொன்னோமே, அந்த வெக்டர் நம்ம என்னன்னு கால் பண்ணுவோம்? ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ். UV எப்ப ஆர்த்தோகோனல் சொல்றேன்? இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் U, V எனக்கு என்னன்னு வரணும்? 0ன்னு வரணும். அப்போ ஏன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ்னு கால் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ரோ வெக்டர்ஸுமே ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸ், ஆர்த்தோகோனல் டு அதர் ரோ வெக்டர். அதாவது எந்த ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் ரோ வெக்டர்ஸுமே என்னவா இருக்குன்னா ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸா இருக்கு. சிமிலர்லி எந்த ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் காலம் வெக்டர்ஸுமே ஆர்த்தோகோனலா இருக்கும். அதனால தான் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேரு ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? இன்ஃபேக்ட் இந்த ரோ வெக்டர்ஸ்லாம் ஆர்த்தோ நார்மல் செட்டா இருக்கும். ஆர்த்தோ நார்மல்னா என்ன அர்த்தம்னா, எப்போ ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஆர்த்தோ நார்மல்னு சொல்றேன்னா, இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட்ஸ் 0 வரணும், இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட்ஸ் U1, இன்னர் ப்ராடக்ட் வித் U1னா 1ன்னு வரணும். நான் சொல்றேன், ஐ மீன் UI is inner product with UI itselfனா 1, டிஸ்டிங்க்ட்னா 0. அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பேர் ஆர்த்தோ நார்மல் செட். ஓகே, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸா இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு அந்த செட் ஆஃப் ரோ வெக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, செட் ஆஃப் ரோ வெக்டர்ஸ், அவங்க ஆர்த்தோ நார்மல் செட்டா ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் A transpose equal to I, if and only if A transpose equal to A inverse. இது எல்லாமே ஈக்குவலன்ட் கண்டிஷன். சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதான்னு பாருங்க. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல்னாலும் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் ஈச் ரோ வெக்டர்ஸ் ஆர் ஆர்த்தோ நார்மல்னாலும் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் A transpose equal to A inverseனாலும் சேம் தான், எல்லாமே சேம். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்ரோச் நம்ம பண்ணணும். ப்ராப்ளமேட்டிக்கா ஒன்று சால்வ் பண்ணுவோமா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, இதோட இன்வெர்ஸ் கேட்குறாங்க. வழக்கமாக நம்ம எப்படி இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்? அந்த அட்ஜாயின் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம், டிட்டர்மெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு A இன்வெர்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி தான் டிட்டர்மெண்ட்லாம் A இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். ரைட், கொடுத்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வெர்ஸ்க்கு வழக்கமா நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம்? A இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A. அந்த மேட்ரிக்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துட்டு டிட்டர்மெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு A இன்வெர்ஸ் எழுதுவோம்.
ரைட். ஆனா ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் உங்களால வியூ பண்ண முடிஞ்சா அதோட இன்வர்ஸ் யாரு? நத்திங் பட் அதோட டிரான்ஸ்போஸ். நத்திங் பட் அதோட டிரான்ஸ்போஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பாருங்க. இது இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் பெர்முட்டேஷன். இது பேர் பெர்முட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் பெர்முட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா ஜஸ்ட் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ரோ வெக்டர்ஸ் அப்படி பெர்முட் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட ரோ வெக்டர்ஸ் ஆர் காலம் வெக்டர்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். ரைட். பெர்முட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஈச் வெக்டர்ஸ் ஆர் ஈச் வெக்டர்ஸ் ஆர் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸா இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க. எப்படி ஆர்த்தோகோனல் பார்க்கணும்? இந்த வெக்டரை எடுத்து இந்த வெக்டரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும், பண்ணா 0ன்னு வரணும். வருதா? இந்த ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் வெக்டர்ஸும் ஆர்த்தோகோனல் வெக்டர்ஸா இருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ். அதனால இதோட இன்வர்ஸ் யாருன்னே வருவான்? ஜஸ்ட் இதோட டிரான்ஸ்போஸ், அவ்வளவுதான் இதோட இன்வர்ஸ். கீழே இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் பாருங்க, இவனும் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் தான். 1 0 0 0 cos theta sin theta 0 minus sin theta sin theta. தீட்டாங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஃப்ரம் க்ளோஸ் ரூல் 0, 2π. ஓகே. இந்த மேட்ரிக்ஸும் ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் தான். அப்ப இதோட இன்வர்ஸ் ஜஸ்ட் நத்திங் பட் இதோட டிரான்ஸ்போஸ், அவ்வளவுதான். ஓகே. நான் மெயினா சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் ஏன் நேம் வந்துச்சுன்னா ஈச் டிஸ்டிங்க்ட் வெக்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஆர்த்தோகோனல். அதுதான், அதனாலதான் ஆர்த்தோகோனல்ங்கிற நேம் வந்து, வேற ஒன்று. அப்புறம் இன்னொரு அப்சர்வேஷன் என்னன்னா, இந்த ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிசர்வ்ஸ் லென்த். ப்ரிசர்வ்ஸ் லென்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். சப்போஸ் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு காலம் வெக்டர் எப்படி எடுத்துக்கிறேன், x1 x2 x. ஒய்ங்கிற ஒரு காலம் வெக்டர் எப்படி எடுத்துக்கிறோம், y1 y2 yn. ஓகே. இந்த எக்ஸ் டாட் ஒய் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? இதோட டாட் ப்ராடக்ட் என்னது? x1 y1 கரஸ்பாண்டிங் கோஆர்டினேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி சம் எடுக்கணும், அவ்வளோ டாட் ப்ராடக்ட். x1 y1 plus x2 y2 xn yn. இது யாரு? x1 y1 plus x2 y2 plus xn yn யாரு? x1 x2 xn அந்த ரோ வெக்டரை y1 y2 yn அந்த காலம் வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிற சம்மு தான் இந்த x1 y1 plus x2 y2 plus xn yn. ரைட். இந்த x1, x2 இந்த ரோ வெக்டர் யார்? ஆக்சுவலா நத்திங் பட் கேபிட்டல் எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ். எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் தானே அது. இது யாரு? நத்திங் பட். ஸோ எக்ஸ் டாட் ஒய், இந்த டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல எக்ஸ் டாட் ஒய், அதை மேட்ரிக்ஸ் நோட்டேஷன்ல எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸை ஒய் மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிறது தான் எக்ஸ் டாட். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதான்னு பாருங்க. டாட் ப்ராடக்ட் நோஷனையும் மேட்ரிக்ஸ் நோஷனையும் கனெக்ட் பண்றேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. இப்போ எனி ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிசர்வ்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த வெக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நாம் ஆஃப் ஏஎக்ஸும் நாம் எக்ஸும் சேமா இருக்கும். ஏங்கிறது ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த காலம் வெக்டர் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நாம் ஆஃப் ஏஎக்ஸும் நாம் எக்ஸும் சேமா இருக்கும் அப்படிங்கிறோம். எப்போ ஏ ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா. அதை ப்ரூவ் பண்ணுவோமா? எப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம். நாம் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் யாரு? நமக்கு தெரியுமே. ஒரு 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 வெக்டரோட நாமுக்கும் டாட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தெரியும். நாம் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது யாரு? நத்திங் பட் ஏஎக்ஸ் டாட் ஏஎக்ஸ். ரைட். இப்போதான் பார்த்தோம் எக்ஸ் டாட் ஒய்ங்கிறது யாரு? எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஒய்னு பார்த்தோமா? அப்போ ஏஎக்ஸ் டாட் ஏஎக்ஸ் யாரு? ஏஎக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏஎக்ஸ். ரைட். டிரான்ஸ்போஸோட ரூல் படி ஏஎக்ஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் யார் வருவா? எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏஎக்ஸ். நமக்கு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் யாரு? ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ். அதனால ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஏ என்னன்னு ஆயிடுவான்? ஐடென்டிட்டின்னு ஆயிடும். புரியுதா?
அப்போ எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டூ எக்ஸ். எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் இன்டூ எக்ஸ்னா எக்ஸ் டாட் எக்ஸ். இது படி எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ்னா யார் அர்த்தம்? எக்ஸ் டாட் எக்ஸ். எக்ஸ் டாட் எக்ஸ்னா யாரு? நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ ஆர்த்தோகோனல் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்த்தோகோனலா இருந்தா நாம் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாம் எக்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ் preserves the length of the vectors. அதுதான் அதோட அர்த்தம். ஓகே, இது ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸோட சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். உங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. நான் இங்க நிறுத்துறேன். எனி டவுட்ஸ்? Or any questions? Hello, sorry. Any questions from audience? Any comments? See, இது ஒரு ஷார்ட் லெக்சர் ஆன் இன்வெர்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் தான். இன்னும் தெர் ஆர் லாட் மோர் திங்ஸ் இன் இன்வெர்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ். இப்போ கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஆனால் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு. இன்னும் ஒரு இந்த 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 தியரியோட இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன? எவ்வரி இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் ஆஸ் ஆர்த்தோ நார்மல் பேசிஸ், அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணலாம். எப்படி நமக்கு தெரியும் எவ்வரி வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஸ் அ பேசிஸ், அது மாதிரி எவ்வரி இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸ் ஆஸ் அன் ஆர்த்தோ நார்மல் பேசிஸ். அதுல அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இன்னும் நிறைய ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலா எனக்கு தேவைப்படுற விஷயம் என்னன்னா, இன்னர் ப்ராடக்டை எப்படி டிஃபைன் பண்றேன், இன்னர் ப்ராடக்டை டிஃபைன் பண்றதுக்கான மோட்டிவேஷன் என்ன, அப்புறம் இதுல இருக்கிற முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் இன்இக்வாலிட்டி யாருன்னா காஷி ஸ்கொயர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி. சி கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸுக்கு இந்த ஆர்த்தோகோனல் டீகம்போசிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஐடியா. இது தெரிஞ்சாதான் எனக்கு ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸ். இல்லைன்னா நீங்க இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு கிராம் ஸ்மித் ஆர்த்தோகோனலைசேஷன் ப்ராசஸ் ப்ரூஃப் எடுத்து பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியா புரியும். ஓகே, ஸோ ஓரளவுக்கு என்னால் இப்போதைக்கு இந்த நமக்கு இருக்கிற ஷார்ட் டைம்ல இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் தான் நம்மளால கவர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஆனால் நீங்க இனிமேல் இதை எடுத்து ஃபர்தரா படிச்சீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால I will stop here. So if there is no question, then I will stop here. So thank you. Thanks to all. Okay, sir. Thank you, sir. Education is not an end to itself. You need to know algebra, but also how to navigate the world. It's very kind of you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Yes. Vijayakumar, sir. Yes, madam. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. I welcome to deliver vote of thanks by Sulakshana Priya. Good evening to one and all gathered here on this wonderful evening. I would like to present the vote of thanks. We take this golden opportunity to thank our chief guest, Dr.R.Vijayakumar sir, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. I would like to thank our beloved principal, Dr. Venkateswaran sir, and Vice Principal, Dr. K. Sivaramamurthy sir, for their support and encouragement will always with us. Thank you, sir.
I extend my gratitude to the respected head of the department, Mrs. Kavita ma'am, and all the staff members for enthusiastically arranging this program. Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much for organizing this wonderful program. Thank you everyone for making so many ordinary moments extraordinary. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Jayakumar, sir. மேம் சங்கரி மேம் சார் சொல்லுங்க சார். ஓகே மேம் நான் லீவ் வைக்கிறேன் மேம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ சார்.